براہ راست آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہم کورٹ کو بھی ان ایشوز کے بارے میں بتا سکتے ہیں، جس طریقے سے آپ نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ آپ سب مل کے پٹیشن کر سکتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ اس پٹیشن میں جوائن کروں گا انشاءاللہ تعالی، اگر خدا نخواستہ ہمیں اس پوزیشن پہ جانا پڑے۔ دوسرا میں چاہ رہا تھا کہ میں نے ابھی جتنا بھی ہمارا سندھ حکومت چلا ہے اس میں میرا اتنا دلچسپی نہیں رہا کہ آفیسر صاحب کون ہے، کہاں کون پوسٹ ہوا ہے، اور پھر جب حکومت بنتا ہے تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کو کہاں لگایا جائے۔ اس ٹائم پہ ہم لگا دیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اچھا ہے، کون لائق ہے، کون نالائق ہے۔ آپ سب میرے آنکھ ہے، میرے کان ہیں، آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ نچلے سطح سے لے کے مطلب آپ کے یونین کاؤنسل سطح تک جو آفیسرز لگے ہوئے ہیں، آپ کے ڈسٹرکٹس پہ جو آفیسرز لگے ہوئے ہیں، آپ کے یہ پروونشل لیول پہ جو آفیسرز لگے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتہ چلے گا، میں ان کے پاس نہیں جاتا ہوں کہ آپ یہ عوام کا کام کر رہے، آپ یہ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن حل کرے، یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے آپ کی، میں ان سے ملتا نہیں ہوں، کام سب مجھ سے لیتے ہیں بعد میں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ خود جائزہ لیں کہ کون اچھے آفیسرز ہے، کون کرپشن میں انوالوڈ نہیں ہوتے ہیں، اگر کرپشن میں کون انوالوڈ ہے وہ لوگ کون ہیں، تاکہ اگلی بار جب آپ کا حکومت بنتا ہے تو پھر میں سی ایم صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا اور خود چنے گا کہ کون کس کا جو طریقہ کار ہے، جو رویہ ہے وہ صحیح ہے اور کس نے غلط کیا۔ اور یہ پیغام پھر انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے حوالے سے ایک اور بات ہے کہ جہاں تک کرپشن کے سوالات ہیں، آپ سب نے شکایت کی کہ وسائل کم ہیں، اگر ان کم وسائل میں سے کرپشن ہوگا تو پھر عوام کو نقصان پہنچایا جائے گا اور وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو سب سے زیادہ آپ کے لیے ایک وارننگ ہے کہ آپ خود انوالو نہ ہو جائے کسی غلط کام پہ، ورنہ آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ مگر ساتھ ساتھ اگر کوئی اور کسی غلط کام میں شامل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس انٹرم پیریڈ میں وہ کوئی مزہ کر سکتے ہیں اور بعد ان سے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں موجود ہوں اور میں ضرور پوچھوں گا، کیونکہ یہ سب سے بڑا ناانصافی ہے۔ ہم بڑا مشکل سے، مجھے پتا ہے کس طریقے سے میں نے پوری دنیا گھوم کے اپنے سیلاب متاثرین کے لیے پیسہ کا بندوبست کیا۔ مجھے پتا ہے کتنا مشکل تھا کہ اسی وفاقی حکومت سے جو میں خود حصہ تھا، میں وزیر خارجہ تھا، کتنا مشکل تھا ان سے یہ سکیمز نکالنا۔ تو آپ نے اب انشور کرنا ہے، آپ خود جا کے دیکھیں میرے جو گھر بنانے والا اپنا زمین اپنا مکان کا منصوبہ ہے وہ کیسے چل رہا ہے، وہ صحیح چل رہا ہے، آہستہ ہو گیا ہے۔ آپ کو مسلسل اس پہ چیک رکھنا چاہیے۔ جو باقی آن گوئنگ سکیمز ہیں جو چلتے آ رہے ہیں ان کو بھی آپ کو خود وزٹ کر کے خود دیکھنا چاہیے کہ کہاں کام چل رہا ہے، کہاں دو نمبری چل رہا ہے۔ یہ آپ کا ذمہ داری ہے، آپ نے اپنا ذمہ داری اب وہ پورا کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا رٹ قائم کریں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ آخری بات، جہاں تک ہمارا عوامی رابطہ مہم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا وہ واحد جماعت ہے جو چاہتا ہے کہ الیکشنز ہو اور الیکشنز آج ہو۔ باقی آپ نے دیکھے ہوں گے کبھی کوئی سو کال لیڈر ٹی وی پہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈیلیمیٹیشنز ہونے ہیں تو تب تک چلے ہم مانتے ہیں ڈیلیمیٹیشنز تو اب ہو گئے تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ڈیٹ دینے میں۔ تو ڈیلیمیٹیشنز نہیں تو کبھی کوئی موسم کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فیبروری میں جنوری میں جو ہے وہ موسم بڑا ٹھنڈا ہے، ہم کیسے الیکشنز لڑیں گے۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا کیا صورتحال ہے، ہم اس حالات میں ان سب کو میرا خیال میں پاکستان کے عوام کو پہچاننا چاہیے کہ کون ان کا احتساب سے بھاگ رہے ہیں اور کون تیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرے، ان کا کارکردگی ان کے سامنے پیش کرے، ان کا پارٹی کے منشور اور نظریہ ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم
इलेक्शंस करे ताकि हम इनके मसाइल हल कर सकें। उस इशू के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सियासत जारी रखेगी और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपने इलेक्शन डेट का नोटिफिकेशन अपना इलेक्शन कमिश्नर साहब से नहीं मिलता। उसी सिलसिले में हमारा 18 अक्टूबर का जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आई थी और कारसाज पे जो वाक़या हुआ था उसका एनिवर्सरी आ रहा है, उसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला हम मुल्क भर में हर डिस्ट्रिक्ट में 18 अक्टूबर को मुल्क भर में हर डिस्ट्रिक्ट में कारसाज का जो वाक़या हुआ था, जो हादसा हुआ था, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में पावर शो करेंगे। अपने जो एक्सपेक्टेड टिकट होल्डर्स है या टिकट होल्डर्स जो ख्वाहिशमंद है टिकट्स के, उनके साथ मिलके, मेरे बल्दिया के नुमाइंदे मिलके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स में हम 18 अक्टूबर का जो इवेंट है वो मनाएंगे। वो ना सिर्फ सिंध में होगा, सारे सूबों में हर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स में ये इवेंट मनाया जाएगा। और मैं मैं ये वीडियो लिंक के थ्रू मैं किसी एक जगह तो ज़रूर मौजूद होऊंगा, बाकी फिर मैं वीडियो लिंक के थ्रू चाहूँगा कि मैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ना सिर्फ खिताब करूँ मगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आगे का लाहे अमल है उसके बारे में भी बात करूँ और हम ये सिलसिला जारी रखें। तो आपका पहला जो इस सिलसिला में जो आपके लिए एक टेस्ट होगा, एक इम्तिहान होगा, वो हमारा 18 अक्टूबर का जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है उसको हम मनाने जा रहे हैं। अब कारसाज की जो वाक़या है उसकी याददाश्त में वो इवेंट मनाने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाए अमल है उस पर हम मज़ीद बात करेंगे। मगर जो सोचो हमारा एक वक्त के और जो इस वक्त मुल्क में जितने भी बहरान हैं, जितने भी मसाइल हैं, सारे तमाम मसाइल का जो हल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंशूर में मिलता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा रोटी कपड़ा और मकान, और रोटी कपड़ा और मकान की आज सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान की अवाम को। इस मुआशी बहरान पाकिस्तान की गरीब अवाम सिर्फ और सिर्फ कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीद रख सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे मुआशरे में तकसीम, नफ़रत की सियासत एक इस किस्म का सूरत हाल बन चुका है कि एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं। ये कोई तरीका नहीं होता है किसी मुआशरे को चलाने का, किसी रियासत को चलाने का। इस बहरान का भी हल कायद अवाम का दिया हुआ एक नारा में मिलता है। कायद अवाम ने कहा था कि ना तेरा ना मेरा, हम सब का पाकिस्तान, और हमने दिखाना है कि ये हम सब का पाकिस्तान है और हम किसी एक मखसूस तबका का ना किसी एक मखसूस हिस्सा का नुमाइंदगी करते हैं। हम इस इस्लामी जमहूरी वफाकी निज़ाम का नुमाइंदगी करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम मिल के मेहनत करेंगे, और जब हम मिल के मेहनत करेंगे तो जीत हमारी होगी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। मैं चाहूँगा कि ये जो इनके एक इलेक्शन कमीशन और चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ जो राब्ता है वो आपका डेलीगेशन और मेरे जो सूबाई तंजीम है, निसार खोरो साहब भी साथ हो, और साबिक जो वज़ीर आला है हमारा मुराद अली शाह साहब, वो भी आपके साथ जाए, वो मेरे नुमाइंदगी करे, आप अपने इलाके की नुमाइंदगी करें, दोनों से बात करें, इलेक्शन कमिश्नर से, चीफ मिनिस्टर साहब से, और फिर मुझे बताएं कि आप कितने मुतमिन हैं या कितने आपके मसले हल हुए हैं। अगर नहीं तो हम अदालत के रास्ते भी जानते हैं, अगर वहाँ से भी नहीं हम सरके की सियासत भी जानते हैं, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि हम अपने हक़ अगर हमने लेना है वो भी जानते हैं कि कैसे लेना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हमारा राब्ता होता रहेगा और उम्मीद है नेक्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं आपके थोड़े मसले कम हुए होंगे। एंड आई लुक फॉरवर्ड कि 18 अक्टूबर पे कारसाज के
मौके पे इंशाअल्लाह ताला हमारा फिर बात होगी। शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल पर आगाही देना बल्दियाती नुमाइंदों की जिम्मेदारी है और साथ ही साथ आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से, तैयारियों के हवाले से उन्होंने बात की। इलेक्शन कमीशन तरक्याती स्कीम्स पर अमल नहीं करता तो असरात मुल्क पर होते हैं, ये कहना था बिलावल भुट्टो का। मजीद उन्होंने कहा कि तरक्याती स्कीम्स रोकने से मुल्क पर बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। उनकी जानिब से ये बात की गई है और मुल्क के मुआशी मसाइल का हल निकाला जाए। बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया है, जो कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कराची में। तरक्याती अमल जारी रखने के लिए हमने कानून साजी की थी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा।